तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसी कृत रामायण कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गावी धरो तुम्हारो भवन कुमार। आइए हनुमंत बिराजिए कथा सुनो इतिहास। रघुनाथ के मैं तुम चरणों के दास। राम कथा के रसिक तुम भक्तराज मति धीर। आयुष्वासन करिए प्रभु कुंज कर दिए। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जसो दायक फल चार। मोदहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देवो मोहि हरहु कलेश विकार। वंदो तुलसी के चरण जिनकी जग काज। हरि समाउड़त लख्यो जो शब्द जहान। प्रगट्यो शब्द मंगल भवन मंगलहारी। द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विज्ञान स्थान मनुष्यपूर्ण प्रारंभ। हनुमान चरित्र कथा मां नर्मदानी किनारे गंगानाथ महादेवના સાનિધ્યમાં श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री राम जय
ગઈકાલની કથાની અંદર આપણે ભગવાન હનુમાનજી મહારાજના બાળ ચરિત્રનું વર્ણન જોયું. ભગવાનના બાળ ચરિત્ર ખૂબ નટખટ અને તોફાની હતા. બાળકનું રૂપ છે તે તોફાન તો થવાનું સ્વાભાવિક છે. બીજા દિવસના પ્રથમ સત્રનો પ્રારંભ કરતા પહેલા રામચંદ્ર ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરીએ. મારા પ્રાણ સખા પ્રાણ સમાન એવા હનુમાનજી મહારાજના ઈષ્ટદેવના ચરણોમાં વંદન કરી આ જગ્યા ઉપર નર્મદા તટની આજુબાજુમાં જેટલા પણ તીર્થ સ્થાનો છે એવી ચેતનાઓને વંદન કરી જે જગ્યાઓ પર ભગવાનના ગુણાનુવાદ આપણે ગાઈ રહ્યા છીએ ગંગનાથ મહાદેવ સહિત તમામ ચેતનાઓને ચરણોમાં વંદન કરી અહીંયા ઉપસ્થિત મારા પરિવારના ચરણોમાં વંદન કરી માતાઓ બહેનો વડીલો ને ચરણોમાં વંદન કરી આજની કથાનો પ્રારંભ કરતા પહેલા સૌને મારા જય શ્રી રામ. ગઈકાલની કથાની અંદર પણ આપણે કથાના પ્રારંભમાં આપણા બધાની તુલસીદાસજીએ આપણને ઔષધિ આપી ગયા છે. જે ઔષધિનું નામ છે, દવાનું નામ છે હનુમાન ચાલીસા. આવો આજે પણ કથાના પ્રારંભમાં હનુમાન ચાલીસાનો પ્રારંભ કરી અને પછી કથામાં આપણે હનુમાનજી મહારાજના બાળ ચરિત્રોને આપણે ગઈકાલે પૂર્ણ કર્યા. હવે ભગવાન હનુમાનજી મહારાજના રામ ભગવાન સાથેની જેટલા પણ પરાક્રમોનું વર્ણન છે એ કથા આપણે આજે જોઈશું. આવો હનુમાન ચાલીસાના પાઠનો ભાવ શબ્દ. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ નિજ મન મુકુલ સુધારી વરણો રઘુબર વિમલ જશુ જોદાયક ફલ ચારી પોતે હીન તનુ જાનિકે સુમિરો
मंगल भवन मंगल हारी जब सुदशरथ अजय बिहारी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन कोट पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा आनंद कुंडल कुंचित केसा हाथ प्रज्वल ध्वजा विराजे हाथे पूज जनेऊ साजे जय शंकर शोभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि शरीर दिखावा विकट रूप धरि अंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे हे लाल सजीवन लखन जियारे रघुवीर हर्ष उर लाए हे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरती सम गाए सबरन तुम लोचन गावे यस कहि श्रीपति कंठ लगाए हे सत्कालिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित यम को वेद दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार तुम्ही वही निहारा राम मिलाय राजपद जिया तुम लो मंगल भीषण माता लंकेश्वर भय सब जग जाता लोक सहज जो जन भगवानो लील्यो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका सिर मुख माही जन दिनानि मई वचन जाई दुर्लभ सागर जगत के जेते सुभायनु फले तेते राम तुम्हारे गुण रखवारे बहुत भाग्य करमई सारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षिता आपन तेज हरो आवे तीनों लोक आपसे कापे भूत पिशाच दिखत नहीं आवे महावीर राम सुनावे छाती को हरे कबीरा नमन निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रमशन ध्यान लो लावे संकट राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई नावे सोई नित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जग उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सुमर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे दाता सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंधकार रघुवर पुर जाए राम हरि भक्त कहाई मोर देव का चिंतन करे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे बिघ्न सब पीरा जो सुन ले मनुष्य फल पीरा जय 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 हनुमान गोसाई तुम गुरुदेव की नाई जो सत पार पार कर को जो नहीं बंदी मार को तीनों राहे हनुमान चलीसा ऐसे साथी गौरी जय बोल तेरी राज सदा तेरा मेरा मन जय माने पवन करे पंकज मंगल भोग रावण धरनी सासरी हृदय तो सुर हो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमा महादेव की जय बोलो भाई पवन की जय बोले रामचंद्र भगवान की जय अष्टभंजन देव की जय रामचंद्र भगवान की जय ગઈકાલની કથાની અંદર હનુમાનજી મહારાજના બાળ લીલાઓનું આપણે વર્ણન જોયું.
હનુમાનજી મહારાજ વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ કરીને આવી માતા અંજનાને કેસરીના આશીર્વાદ લઈ પોતાના પ્રભુનું સ્મરણ કરવા, પોતાના પ્રભુની ઝાંખી કેળવવા માટે ભગવાન હનુમાનજી મહારાજ પૂરે તપશ્ચર્યામાં લીન થઈ ગયા. રામચંદ્ર ભગવાનનો જન્મ અયોધ્યામાં થઈ ચૂક્યો હતો. એના પછી ભગવાન શિવ અને હનુમાનજી મહારાજ પોતે રામના દર્શન કરવા માટે અવારનવાર પોતે આવતા રહ્યા. વાહનના રૂપમાં આવતા રહ્યા, જ્યોતિષના રૂપમાં આવતા રહ્યા અને દર્શન કરતા રહ્યા અને ધન્યતાની લાગણી અનુભવતા. હનુમાનજી મહારાજ તો સદૈવ ઈચ્છતા હતા કે હું મારા રામ જોડે જ રહું. પણ રામચંદ્ર ભગવાને હનુમાનજી મહારાજના વામનના રૂપની અંદર કીધેલું કે આપણા બંનેનો ભેટો ચોક્કસ થશે. તારો ને મારો જન્મ જ આ પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા માટે થયેલો છે. કિસકિંધરની અંદર આપણે જેવું ચોક્કસ મળીશું એવું વચન આપતા ભગવાન શિવજી માં સતીને કહે છે કાશીની ભૂમિ બહુ દિવ્ય છે. કાશી ક્ષેત્ર બહુ દિવ્યમાં ભૂમિ છે. એટલે તુલસીદાસજીએ કિષ્કિંધરના પ્રારંભની અંદર મહાદેવની સ્તુતિકાંડની રચના કરી છે. મોટી જન્મમહી જાની જ્ઞાન ખાની અદહા નિકરા જય બસ સંકો ભવાની સુકાસી સે કશન સુંદર વર્ણન કાશી ક્ષેત્રનો તુલસીદાસજી કર્યું છે. જરદ સકલ સુવૃંદ વિષમ કરલ જહી પાન નકીય નેહી ન ભજસી મન મંદ કો કૃપાલ શંકર સતીશ. હે જીવ્યા શિવ અને ભવાની નિવાસ કરે છે એ જે ભૂમિ જ્ઞાનની ખાસ સુંદર છે. કાશી ક્ષેત્રનું ચિંતન તું કેમ કરતો નથી? સમુદ્ર મંથન જાણે વિષ નીકળ્યું તે વિષ જેને ધારણ કરી દીધેલું એવા પ્રભુ શિવજીનું ધ્યાન હે જીવ તું કેમ કરતો નથી? આ પ્રમાણે કાશી ક્ષેત્રની ભૂમિની મહાદેવ શંભોની ચિરંતન સ્તુતિ કરતા કરતા સંત તુલસીદાસજી રામકથાના તત્વોને આગળ ધપાવતા કહે છે. आगे चलहि बहरी रघुराया ऋषय मोक परवृत निराया तह वंश सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखि अतुल बल सीवा अति सबीत कहे सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना. રામચંદ્રજી અને લક્ષ્મણ સીતાજીની શોધમાં આગળ વધી રહ્યા હતા. ઋષભમુખ પર્વત પાસે આવી
પર્વત વાળીના જુલમને સિતમને ત્રાસી ગયેલો ઉદ્ધત સુગ્રીવ પોતાના મંત્રીમંડળ સાથે મુકામ કરી રહ્યો હતો. પર્વત પરથી નીચે ઉતરી તરેટીમાં આવતા સુગ્રીવે સામેથી ચાલે આવતા બે અતુલ બળ શક્તિશાળી રૂપનો અંબાર એના મુખારવિંદ પુરુષદેવ સ્મિત જોવા મળતું. બાલચંદ્રની અંદર સુંદર મજાનું તિલક કરેલું હતું. આ બંને અતુલિત બળ ગભે પુરુષ યુગલ જોયા કે સુગ્રીવને ભય ઉત્પન્ન થયો કે આ જંગલની અંદર કદાપી જોવા ન મળતા આવા પુરુષ યુગલ કોણ છે? સુગ્રીવના મનની અંદર ભયનો સંચાર થવા લાગ્યો કે આવા બે યુગલ પુરુષને મેં કદી જોયા નથી. શું કદાચ મારા ભાઈ વાલીએ મોકલ્યા હોય તો? અવલકલ વસ્ત્ર ધારણ કરેલા ખભે ધનુષનો ખજાનો, હાથમાં ધનુષ્ય બાણ, બાજુમાં રુદ્રાક્ષોની માળા, આવા વસ્ત્રનું પ્રતિબિંબ જોઈને સુગ્રીવને ભય ઉત્પન્ન થયો. ખૂબ જ ગભરાટ અને ઉશ્કેરાટ સાથે સુગ્રીવે હનુમાનજીને પુકાર કર્યો, હે હનુમાન, હે હનુમાન, અહીંયા આવો. ન જોવા મળતા કિસ્કિંધરની અંદર બે યુગલ પુરુષ જોવા મળી રહ્યા છે. જુઓ તો ખરા પેલા બે જણા કોણ છે? પર્વતની ટોચ પર સ્થિત શિખર પર મને મારવા માટે વાલીએ જ કદાચ મોકલ્યા હશે. કદાચ આ વાલીનું ષડયંત્ર લાગે છે. કદાચ આવા વલ્કલ વસ્ત્ર ધારણ કરીને હું ઓળખી ન શકું એટલે મારા ભાઈએ મને મારવા માટે મોકલ્યા છે. મને ભય લાગે છે. સુગ્રીવના મુખ્ય ભયજનક વાણી સાંભળી હનુમાનજી મહારાજ કહેવા માટે લાગ્યા, જ્યાં ભય હોય ને ત્યાં જ પ્રેમ હોય. ભય વિના હોય તો પ્રીતિ. પણ ડરવાની જરૂર નથી. જ્યારે આપણી સમક્ષ ભય ઉત્પન્ન થાય, કંઈક બીક લાગવા લાગે, ત્યારે ભગવાન પ્રભુનું સ્મરણ કરો. આપણે એકલા આપણી ગાડીની અંદર રસ્તા પર ચાલતા હોઈએ, સુમસામ રોડ હોય, આજુબાજુ કે જોવા ન મળે, અમુક સમય અમુક જગ્યાએ આપણને પણ ભય ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ જ સમયે આપણે જ્યારે ભય ઉત્પન્ન થાય ને ત્યારે આપણા ઈષ્ટ જે પણ તમે ભજતા હોય એ ભગવાનને યાદ કરીએ, આંખો બંધ કરીએ, એનું સ્મરણ કરીએ, સદૈવ એમના નામનો જપ કરીએ ને તો ગમે તેવો ભય સામે હોય તો પણ દૂર થઈ જાય છે મારા બાપ. એટલે કહેવાય છે કે ભગવાનના જે વ્યક્તિ જોડે રહે છે ને એને જીવનમાં કદી ભય થતો નથી. સુગ્રીવને શાંત કરી હનુમાનજી મહારાજ શિખર પર જઈને ઉભા થઈ ગયા. ભગવદીય સક્રિય શુભ કાર્યના મંડાણનો પ્રારંભ કર્યો. પ્રત્યેકના માનવ દેહમાં 5 પ્રાણ જીવંત હોય છે ને આપણા બધાના 5 પ્રાણ
તમારી રક્ષા પ્રભુ પોતે કરે છે. રામચંદ્ર માનસમાં વાંગમય જે છે એના પાજબાની રક્ષા પણ હનુમાનજી મહારાજ કરે છે. હનુમાનજી સુગ્રીવના, વાનર રીંછના, ભગવતી સીતાના, લક્ષ્મણજીના, સંત સાધક એવા ભરતજીના આ પાંચે પ્રાણના રક્ષક હનુમાનજી મહારાજને રામચંદ્ર માનસમાં બતાવવામાં આવ્યા છે. વિપ્રલોપદરી કપિતઃ કયેવો નાઈ માત પૂજક સભયવો આવે છે. રામ લક્ષ્મણ સમયમાં ધૂનવાલી વિપુર્ણ વિનય વાણીથી પૂછે છે, કો તુમ શ્યામલ ગૌર શરીરા ક્ષત્રિય રૂપ ભર્યો બનવીરા કઠિન ભૂમિ કો મલપદ યુગલ પુરુષને પ્રશ્ન કરે છે. શું પ્રશ્ન કરે છે? આ કઠિન ભૂમિ ઉપર તમારા નયન રમ્ય કોમળ પગ શું કામ અહીંયા છે? સા હેતુસર તમે અહીંયા વન્યની અંદર ફરી રહ્યા છો. સુંદર મજાનું તમારું શ્યામલ ગૌર શરીર ક્ષત્રિય રૂપની અંદર શું કામ આ જંગલની અંદર ફરી રહ્યા છો? હનુમાનજી બ્રાહ્મણના વેશમાં હતા તો બંને ભાઈઓએ પણ બંનેના ચરણોમાં વંદન કર્યા છે. રામ અને લક્ષ્મણજીએ પણ બ્રાહ્મણના ચરણોમાં વંદન કર્યા છે. એમનું માથું ઝૂકી ગયું છે. રામ જેવા રામ પરમાત્મા જો બ્રાહ્મણના શરીરને માથું નમાવીને ઝૂકતા હોય તો આપણે તો પાવર મનુષ્ય છીએ મારા બાપ. આપણે પણ ઘરની બહાર નીકળીએ અને કોઈ બ્રાહ્મણ હૃદય ત્રિપુણમાં સરસ મજાનું પુષ્પનું ત્રિપુણ કરેલું હોય, હાથની અંદર માળા હોય અને બ્રહ્મદેવનું જો દર્શન થઈ જાય તો આપણા જીવનના મારા બાપ 7 જન્મોના પાપ મટી જાય મારા બાપ. એટલે બ્રાહ્મણમાં તાકાત છે. એટલે જ શાસ્ત્રકારે કીધું છે ને, ચમડા અંગૂઠાની અંદર અર્ષદ કિરતો એ ભૂદેવના ચરણોમાં છે. બ્રાહ્મણ સામે મળે ને તો એને માન સન્માનથી એને બોલાવો, હર મહાદેવ કોને, તો પણ તમારા કેટલાય જન્મોના પાપ બળીને મારા પાપ ભસ્મ થઈ જાય છે. એટલી તાકાત છે. ભૂદેવ બ્રાહ્મણ તમારા ઘરે કોઈ પણ સત્કર્મ કરવા માટે આવે ને તેને માન સન્માનથી બોલાવો. મેં કેટલી જગ્યાએ જઈએ છીએ તો પૂજા સેવા અર્ચનાનું આયોજન કર્યું હોય પણ લોકોને બતાવવા માટે આયોજન કર્યું હોય, ભગવાનને ભજવા માટે નહીં. ધ્યાન પૂજામાં હોય જ નહીં. મહારાજ પૂરું કરો બસ, બીજી કોઈ વાત નથી. પણ એ ખબર નથી એના પૂર્ણ દિવસનું તપ, એ તપનું પુણ્યનું બળ આપવા માટે આ ભૂદેવ બ્રાહ્મણ તમારા ઘરે આવ્યો છે પૂજા કરવા.
જ્યાં સુધી આ પૃથ્વી ઉપર બ્રાહ્મણ ભૂદેવનું માન સન્માન જળવાઈ રહેશે ત્યાં સુધી આ પૃથ્વીને કોઈ આંચ નહીં આવવા દે. કેમ કે આ સનાતન ધર્મની રક્ષા કરવાનું કામ, અમારા વેદ નારાયણની રક્ષા કરવાનું કામ આ જગતનો મારો ભૂદેવ કરી રહ્યો છે. મારા અને ભાગવતમાં અને બધા જ પુરાણોની અંદર પણ ઉલ્લેખ છે કે કોઈ પણ કથા વક્તા પોતે બ્રાહ્મણ જમેદારી હોવો જોઈએ. બ્રાહ્મણ સિવાય વ્યાસપીઠનો કોઈ અધિકારી, બ્રાહ્મણ સિવાય વ્યાસપીઠ ઉપર વિરાજમાન થઈ શકે જ નહીં. રામ જેવા રામ ભગવાન પોતે બ્રાહ્મણનું રૂપ જોઈ અને નમી શકતા હોય તો આપણે પાપર મનુષ્ય છીએ. મારા ઘણા લોકો પ્રશ્ન કરે છે, હનુમાનજી બ્રાહ્મણના વેશમાં હતા તો તેમને આ બે ભાઈઓ સામે શા માટે માથું ઝુકાવવું જોઈએ? હનુમાન પર બ્રાહ્મણના વેશમાં હતા તો રામ અને લક્ષ્મણ મુનિના વેશમાં, મુનિજનના વેશમાં. હનુમાનજી સમક્ષ બીજી પણ એક સમસ્યા હતી. રામ અને લક્ષ્મણ બંને મુનિજનના વેશમાં હતા. મુનિજનના હાથમાં ધનુષ્ય બાણ એ પણ શંકાસ્પદ બાબત બની હતી કે મુનિના હાથની ધનુષ્ય બાણ કેવી રીતે હોઈ શકે? એમને વનવાસની અંદર હતા એટલે રામ અને લક્ષ્મણજીએ વલ્કલ વસ્ત્ર ધારણ કરેલા હતા. મુનિજનના હાથમાં ધનુષ્ય બાણ ન હોઈ શકે. હનુમાનજીની વિચારધારામાં ખલેલું બનતી જ્યારે હનુમાનજી રામ અને લક્ષ્મણના અતિ નજીક ગયા ત્યારે એમને મૂંઝવણ થઈ કે કયા સંબોધનથી હું વાત કરું એમના. એટલે વચનો માર્ગ ભગવાન હનુમાનજી મહારાજે અપનાવવાનો પ્રારંભ કર્યો. હે શ્યામ, હે ગૌર દેહધારી પરમ પૂજ્ય માનવ, આપ કોણ છો? ક્યાંથી આવ્યા છો? કઠોર નીજર કાંટા કટકવાળી ભૂમિ ઉપર આપના કોમળ મૃદ ચરણ મૂકવાનું પ્રયોજન શું છે? મને જણાવશો તો મને ખૂબ આનંદ થશે. વળી આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ કે મહેશના અવતાર તો નથી ને? હનુમાનજી મહારાજે સુંદર પ્રશ્ન કર્યો બંને ભાઈઓને. શું તમે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ્વરના કદાચ અવતાર તો નથી ને? તમે નર નારાયણ તો નથી ને? શું કદાચ આ પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવાને તમે પરમાત્માનું રૂપ તો નથી ને? મારા મનને પ્રોત્સાહિત કરવા આપને વિનંતી કરું છું. આ સંસાર કારણ માટે આવ્યા છો કે આ જગતનું દુઃખ હળવું કરવા આવ્યા છો એ મને જણાવો. રામચંદ્રજી સુંદર અને મંજુલ વાણીમાં જવાબદાર કહે છે, કૌશલે સદસદત કે જાય हम भी तो वचन मानी वन आए. અમે બંનેના રામ અને લક્ષ્મણ બંને ભાઈઓ છીએ. અમારા પિતાશ્રીના વચન માટે, અમારા પિતાશ્રીનું વચન હતું
અને અમારી રઘુકુળની અંદર પરંપરા છે રઘુકુલ રીત સદા ચલી આઈ પ્રાણ જાય વચન જાય આ રઘુકુળનો નિયમ છે પ્રાણ જાય પણ વચન જાય અને મારા પિતાશ્રીનું વચનનું ઉલ્લંઘન ન થાય એટલા માટે અમે બંને ભાઈઓ રાજકુમારો છીએ તેમ છતાં 14 વર્ષ સુધી વનવાસમાં આવ્યા છે અમારી સાથે મારા ધર્મપત્ની સીતા પણ હતા પણ પંચવટી ભૂમિ ક્ષેત્ર વિશે જ્યારે અમે વસવાટ કરીને રહેતા હતા ત્યારે અમારી ગેરહાજરીમાં કોઈ એક રાક્ષસ મારા પત્ની સીતાને ઉપાડી ગયા છે એનું અપહરણ થઈ ગયું છે અને એની ભાળ મેળવવા માટે એને શોધવા માટે અમે આખા વનની અંદર ફરી રહ્યા છે આટલું સાંભળતા હનુમાનજી મહારાજની આંખોમાં અશ્રુભીની આંખો આવી ગઈ કેટલાય વર્ષોથી મારા પ્રભુની હું રાહ જોઈને બેઠો છું ને આજે પૂર્ણ થવાના આરે છે એટલે સુંદર મજાનું વિપ્રના રૂપમાં પ્રશ્ન કરે છે આપન ચરિત કહામ ગાઈ કહો વિપ્રની કથા જાય રામચંદ્ર ભગવાન એ બ્રાહ્મણને પ્રશ્ન કરે છે હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ આપ કોણ છો હવે આપનો પરિચય જ્યારે હનુમાનજી મહારાજના કાનની અંદર એટલી ખબર પડી કે અમે રાવણ લક્ષ્મણ છીએ આટલો શબ્દ ખબર પડતાની સાથે રામચંદ્રજીનો પરિચય સાંભળતાની સાથે હનુમાનજી મહારાજ આનંદની દિલછામાં વ્યક્ત થઈ ગયા જે વ્યક્તિની શોધમાં હું તરતર ભટકી રહ્યો છું એ પ્રભુ શ્રી રામ સામે ચાલીને મારા બાપ મારી સામે આવ્યા છે ને ખાતરી પણ થઈ ગઈ કે આજ મારો ઈષ્ટદેવ રામ પોતે સામે ઉભો છે આટલું સાંભળતાની સાથે હનુમાનજી મહારાજ પોતાના મૂળ રૂપની અંદર વાદળ રૂપની અંદર પ્રગટ થયા અને રામચંદ્રજીના ચરણ કમળમાં દંડવત પ્રણામ કરવા લાગ્યા અને મનની અંદર પોતે રામનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રાજા આકાશ સૃષ્ટિના તમામ દેવતાઓ આકાશ માર્ગની અંદર નીકળ્યા તમામ સૃષ્ટિના દેવતાઓ અક્ષરની રાહ જોઈને બેઠા હતા ત્યારે રામ અને હનુમાનજી મહારાજનું મિલન થયા
मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूर्ति कंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजित अवध बिहारी। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लखे छे मोर न्याव में पूछो साई तुम कस पूछे नरती नाय। और बुद्ध हनुमान जी महाराज फरियाद करे छे कि हे प्रभु હું તો એક જીવ છું પાવર મનુષ્ય છું આપને હું ભૂલી ગયો પણ હવે મારે તમને પૂછવું પડ્યું કે તમે કોણ છો પણ હે અંતર્યામી તમે મને પૂછી લીધું કે તું કોણ અને તું ક્યાં તમે ત્યારે હનુમાનજી પોતાને મંદ ગણાવે છે પોતાની મોહવશ પોતાને અજ્ઞાની ગણાવે છે તમારા આગળ તો મારું કઈ ન ચાલે પ્રભુ તમે ક્યાં અને હું ક્યાં હું તો આપની માયાને વશ થઈને બોલ્યો છું તમને હું પ્રશ્ન જ ન કરી શકું તમે કોણ છો પ્રભુ તમે શું કામ અહીંયા આવ્યા છો તેમ છતાં પણ અજાણતા મેં તમને પ્રશ્નો કર્યા પ્રભુ મને માફ અને ત્યારે રામ ભગવાન કહે છે કે હે હનુમાન તું મંદ છે બરાબર છે કારણ કે તું પવન પુત્ર છે પવન હંમેશા મંદ મંદ વાર એ જ સારો લાગે એ ખૂબ ગતિ કરે તો કોઈને એ પવન સારો લાગતો નથી માટે તો મંદ છે બહુ સારું લક્ષણ ગણાય છે હવે તું એક કામ કર હનુમાન કહે શું પ્રભુ બોલો રે રામ બોલે તો મંદ છે પવનના ત્રણ ગુણ હોય છે तुलसीदासजीए पवनना त्रण गुण बताव्या छे एक मंद एक सुगंधमय ने त्रीजो शीतल ठंडक आपे एक सुगंध आपे અને એક આપણે વાયુરૂપી પવન મારા જીવનમાં જો શીતળતાની સુગંધી આવી જાય તો મારું જીવન ધન્ય બની જાય પ્રભુ હનુમાનજી કહે છે કે પ્રભુ મંદ હોવાનો મારો ગુણ તો પરંપરાગત છે અને શીતળતા અને સુગંધ ભરવાનું કામ આપણું છે આપણા જીવનમાં આપણા ભગવાન આપણા પ્રભુ આપણા ઈષ્ટ આપણને સુગંધ ભરી શકે છે આપણા જીવનની સુગંધ ભરવાનું કામ કોણ કરે છે તો આપણા ભગવાન પોતે કામ કરે છે કદાચ આપણી 5 દિવસ 10 દિવસ જો નિત્ય કૃતિ ઘરમાં પૂજા ના કરીએ ને તો તરત જ ઘરમાં વાતાવરણ બદલાઈ જાય છે કેમ કે ભગવાનની પૂજા થઈ નથી ભગવાનની ભક્તિ થઈ નથી હનુમાનજી મહારાજ રામચંદ્ર ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે પ્રભુ મારા જીવનમાં શીતળતા અને સુગંધ ભરવાનું કામ આપણે કરવાનું છે આપ જ મારા પ્રાણદાતા છો પ્રભુ પ્રભુ રામચંદ્રજી હનુમાનની શીતળતાની સુગંધી બક્ષી પછી તો હનુમાનજી બધે એમ કહેતા ભરે તો હી દેખ શીતળ ભય છાતી તમને નિહાળીને મારા મનની શાંતિ થાય છે ઠંડક થાય છે કારણ કે શીતળતા અને સુગંધનો ગુણ રામચંદ્રજી હનુમાનને આપ્યો હતો एक बार हनुमान जी रामचंद्र जी ने पूछे थे कि प्रभु आप मारा करता सीता माता ने વધુ પ્રેમ કરો છો તો મારામાં એવું શું ઓછું છે જે સીતા માતાને છે ને મારામાં નથી
પ્રશ્ન સાંભળી રામચંદ્રજી થોડી વાર માટે મૂંઝવણમાં મુકાઈ. હવે આ ભોળા ભગતને શું જવાબ આપવો મારે પ્રસન્ન થઈ ચડ્યો છે. એટલે મનમાં વિચાર સ્ફૂર્તા રામ કહેવા માટે લાગ્યા કે એ હનુમાન, જ્યારે મારી સીતાજી સ્નાન કરીને આવે અને એના માથમાં સિંદૂર પૂરે ને ત્યારે બહુ મને ગમે છે, બહુ મને પ્યારી લાગે છે. આટલું સાંભળતાની સાથે હનુમાન ત્યાંથી ભાગ્યા. બસ પ્રેમનું રહસ્ય મને સમજાઈ ગયું કે મારા રામને સિંદૂર બહુ ગમે છે. આ તો વાદળનો ભગવાન રામની ભક્તિમાં પાગલ થઈ ગયેલા છે. હું મારા રામને ગમું, મારા રામને પસંદ આવું તો જો એટલી નાની સીતાની અંદર થોડું કેવું સિંદૂર માં સીતા ભરતા હોય, મારા રામને બહુ ગમતું હોય, તો મારે તો આખા શરીરે ધારણ કરી લેવું પડશે. હનુમાનજી મહારાજ સ્નાન કરી અને જેટલું સિંદૂર એમને પ્રાપ્ત થયું એટલું બધું જ સિંદૂર પૂર્ણ શરીર પર લગાવી દીધું અને રામચંદ્ર ભગવાન જોડે હાજર થયા. બોલો રામ, હવે તો બોલો મારા પ્રભુ, હવે હું કેવો લાગુ છું? તમને ગમું એવું લાગુ છું ને? રામજી આ સિંદૂર યુક્ત હનુમાનને જોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. અરે રે, આપણે શું કર્યું? પ્રભુ, સીતામાતા તો કેવળ પોતાની માગમાં સિંદૂર પૂરે છે, મેં તો આખા શરીર પર સિંદૂર લગાડી દીધું. હવે આપ મને વધુ પ્રેમ કરશો ને? એટલું સુંદર પ્રશ્ન કરે છે. આ શું બતાવે છે? ભક્તિ બતાવે છે. ભગતનો પોતાના સ્વામી પ્રત્યેનો પ્રાદુર્ભાવ કેવો હોવો જોઈએ, સંબંધ કેવો હોવો જોઈએ, એનો ભાવ તુલસીદાસજી પ્રગટ કર્યો છે. ત્યારે રામ ખડખડાટ હસવા લાગ્યા છે. હનુમાનની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ જોઈ ભગવાન રામચંદ્ર ભગવાન પોતે ગદગદ થઈ ગયા છે. એટલે રામ હનુમાનને છાતી સરસાટ આપે છે. હનુમાન તું નારાજ ન થા, હું તારા હૃદયમાં સદૈવ વિરાજમાન છું. સુનો કપિ જય માનસી જની ઓના તે સમ પ્રિય લચી શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. હનુમાન તમને લક્ષ્મણ કરતા બમણો પ્રિય લાગે છે. રામચંદ્રજીનું કહેવું સાંભળી હનુમાન નાચવા લાગ્યા, ખૂબ પ્રસન્ન થઈ ગયા. આ જોઈ લક્ષ્મણ વિચાર કરવા લાગ્યા કે મારામાં એવી કેવી ઉણપ છે. લક્ષ્મણ ભગવાનને લાગ્યું કે મારાની અંદર શું ઉણપ છે, તો મારા રામને લક્ષ્મણ કરતા પણ ભગવાન હનુમાનજી પ્રિય લાગવા લાગ્યા. હનુમાનજી મહારાજ તો શિવનો અવતાર છે, રુદ્રાવતાર છે. લક્ષ્મણ શેષનારાયણનો અવતાર છે, શેષનાગનો અવતાર છે. શેષનારાયણ અવતાર સ્વરૂપ મહાદેવ શંભુના ગળામાં નાગ ગળેના રૂપે રહે છે. એટલે એ રીતે લક્ષ્મણ કરતા હનુમાનજી રામચંદ્રને વધારે પ્રિય થઈ પડે એમ લાગે છે. રામ ભગવાનનો શિવજી
પત્ની સાથેનો સંબંધ ત્રણ પ્રકારનો હોય છે. એક સેવક તરીકેનો, બીજો સખા તરીકેનો અને ત્રીજો સ્વામી તરીકેનો. રામચંદ્રજી સમજી ગયા કે લક્ષ્મણના મનમાં દ્વિધા શરૂ થઈ છે, મનમાં ગડબડ ઊભી થઈ છે. હનુમાનજી મહારાજ કહે છે કે આ પર્વત વાનરરાજ સુગ્રીવ રહે છે, એ આપણો ખૂબ અનન્ય સેવક છે. મને ચાલો સીતાની શોધમાં આપણે બધા સહાયભૂત થઈ અને માં સીતાની શોધ કરવા લાગીએ. એટલે રામચંદ્રજી લક્ષ્મણજીના મનની અંદર અશાંતિ ઉત્પન્ન થયેલી છે કે શું આમાં ઉણપ છે કે મારા કરતા હનુમાનજી બહુ વધારે પ્રેમ કરે છે. એ મનની અશાંતિની ગૂંચ દૂર કરવા માટે ભગવાન લીલા કરે છે. રામચંદ્ર ભગવાન હનુમાનજી મહારાજને કહે છે કે સુગ્રીવને મારે જોડે મિત્રતા કરવી હોય તો તું અહીં લઈ આવ. અમે બહુ ખૂબ થાકી ગયા છીએ ચાલી ચાલીને, એટલે અમે આવી શકીએ એમ નથી. એટલે હનુમાનજી મહારાજે તરત રામચંદ્ર ભગવાનને કીધું કે તમે તો મારા સ્વામી છો, મારી અંદર ભગવાનની કૃપાથી બળ છે, તો તમારે ચાલવું નહીં પડે. એક કામ કરો, તમે બંને ભાઈઓ મારા ખભા ઉપર બેસી જાઓ. અને એ જ સમયે હનુમાનજી મહારાજે રામ અને લક્ષ્મણજીને પોતાના ખભા ઉપર બેસાડી દીધા અને ન ચાલવું પડે, ન તકલીફ પડે એટલે આપણે ખભા ઉપર બેસાડીને સુગ્રીવજીના સામે જઈને ઉભા રહ્યા. આટલી લીલા જોઈ લક્ષ્મણ ભગવાનની અંદર મનની અંદર જે વેદના ચાલતી હતી કે મારા કરતા હનુમાનજી મહારાજ કેમ પ્રિય લાગે છે, એ દૂર થઈ જાય છે. કેમ દૂર થઈ જાય છે? કે મારા પ્રભુને ચાલવું ન પડે ને એટલા માટે હનુમાનજી મહારાજે એમને ખભે લઈ દીધા. મારા બાબા આટલો પ્રેમ તો કોણ કરી શકે? એટલે લક્ષ્મણ ભગવાનની મનની અંદર શંકા દૂર થઈ ગઈ કે હનુમાનજી મહારાજ એના લાયક છે પોતે. હું તો તમને એકલાનો જ ભાર કહું છું. આ હનુમાનજી મહારાજ તો આપણા બંનેનો ભાર વહી ગયો છે. બસ પ્રભુ મારા મનનું સમાધાન થઈ ગયું. સુગ્રીવ ઉભો થઈ બંનેનું સ્વાગત કર્યું. બાદમાંથી હનુમાનજી મહારાજે લાકડા લાવ્યા, લાકડાને સળગાવ્યા અને અગ્નિની સાક્ષીએ બંનેની મિત્રતા સુદૃઢ બનાવી. આ અગ્નિ સળગાવવા પાછળનું કારણ પણ સમજાવવાનું હતું. લાકડાને અગ્નિની જરૂર પડે અને અગ્નિને ટકી રહેવા માટે લાકડું જોઈએ. આ બંને સળગાવવા માટે પવનની જરૂર રહે છે. પવનને કોઈની પણ જરૂર રહેતી નથી. રામને સુગ્રીવની જરૂર છે, સુગ્રીવને રામની જરૂર છે. પવન પુત્ર હનુમાનજી બિલકુલ સ્વાર્થ રહિત જીવને જીવે છે. નિસ્વાર્થ રહીને બંને સાથે મૈત્રી કરાવી. કેમ કે વાલીથી બચવા માટે સુગ્રીવને રામની જરૂર હતી અને રામ ભગવાનને સીતા માતાની શોધ કરવા માટે સૈન્યની અને સુગ્રીવની જરૂર હતી. હનુમાનજી મહારાજનો અર્થ શું થાય? હનુમાનજી મહારાજનો અર્થ જ ભક્તિની સેવા થાય. સેવા સિવાય બીજું કઈ નહીં, ભક્તિ સિવાય પોતાના જીવનમાં કઈ નહીં. મારા રામ કરે એ જ એમ આપણા જીવનમાં પણ હોવું જોઈએ.
મને તારે તોય પ્રભુ ને મારે તોય પ્રભુ. આવી ભાવના જાગૃત આપણી જીવનમાં થાય, આપણી ભક્તિમાં થાય ને ત્યારે મારા બાપ પ્રભુ ભગવાન પોતે આપણા વારે આવે. ત્યાં સુધી ભગવાન દેખાય નહીં. આપણી શ્રદ્ધા તો કેટલી સીમિત છે, આપણા સ્વાર્થ સુધી સીમિત છે. કોઈને કીધું હોય કે 21 પૂનમ ભરજો, 21 પાંચમ ભરજો, તમારું આટલું કામ થઈ જશે. અને જો કદાચ 21 પૂનમ ભરતા પાંચમ ભરતા કામ ન થાય ને તો તરત જ આપણે ભગવાનને બદલી નાખીએ છીએ. આટલી જ ભક્તિ છે આ. એક દિવસ એક ભક્ત ભગવાનના મંદિરમાં પગથિયા ચડી દર્શન કરવા માટે જાય. દર્શન કર્યા ન કર્યા એ ભક્તિ પાછું વળીને ચાલવા લાગ્યો. ત્યારે ભગવાનને અંદરથી વાત લાગ્યો, એ ભક્ત તું ઉભો રહે, આપણી ઉતાવળ તને સાની છે? ત્યારે ભક્તે ભગવાનને કીધું કે પ્રભુ, કદાચ હું વધારે તમારા સામે ઉભો રહું અને કદાચ કંઈક વધારે માંગાઈ જાય તો તમારો અને મારો સંબંધ મને કેમ કે તમે ન આપી શકો? તો આપણો બંનેનો સંબંધ બગડે એટલા માટે ન માંગવું પડે ને, એટલે હું જલ્દીથી જતો રહું છું. અને એ જ સમયે મારો ચૌદ ભગવાનનો નાયક નારાયણ પ્રભુ પોતે ભક્તને કહે છે કે એ ભક્ત, તું રોજ મંદિરના પગથિયા ચડીને આવે છે ને તો તું માગવાના હેતુથી આવે છે, પણ કદાચ માગવાના હેતુથી નહીં પણ મને મળવાના હેતુથી રોજ આવજે તો હું ચોક્કસ કહીશ કે તને આજીવન કોઈના હાથે હાથ લાંબો નહીં કરવો પડે, મારા આગળ તને માગવું નહીં પડે, તું મને મળવા માટે આવવાના, મને મળવા માટે. એમ આપણે પણ જીવાલા અખાંડા અરોજી હરિના આપણને ભગવાન પર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. મંદિરના પગથિયા ચડીએ તો માગવા માટે નહીં પણ ભગવાનને મળવા માટે જઈએ. મારા બાપ એમ બંને ઉપર વિશ્વાસની મિત્રતા ટકે છે. સુગ્રીવ અને રામ ભગવાનની મિત્રતા થઈ. એક જગ્યા ઉપર એક ક્ષત્રિયને ભેગું કર્યું. ત્યારે સુગ્રીવ રામજીને કહે છે કે પ્રભુ, મને મારા ભાઈથી તમે મને બચાવી. મારા ભાઈ વાલીએ મારી પત્ની સમિત મારું રાજ પાટ ધન દોલત બધું જ લૂંટીને લઈ ગયો છે, મને ખૂબ પરેશાન કરે છે. હવે હું એનાથી ત્રસ્ત થઈ ગયો છું. હું તમારી સીતા માતાની શોધ માટે ચોક્કસ મદદરૂપ થઈશ, પણ મને પણ આટલી મદદ કરો. ભગવાન રામજીએ કીધું કે સુગ્રીવને
કે હું વચન આપું છું કે ચોક્કસ હું તારી કહીશ એ પ્રમાણે મદદ કરીશ. વાલીની પોતાની શક્તિનું અભિમાન હતું. શુક્રી અને વાલી વચ્ચે દુશ્મનાવટ કેમ થઈ? તો ખાલી એક અસમજણના કારણે થઈ. ને એ અસમજણના કારણે બંને ભાઈઓ દુશ્મનાવટમાં બદલાઈ ગયા. કોઈ પણ વાત આપણા જીવનમાં બની હોય ને તો સમજી વિચારીને નિર્ણય યોગ્ય લેવો જોઈએ. ઉતાવળે નિર્ણય ન લેવો જોઈએ. કોઈ કે કહેલી વાત પણ આપણે માનવી ન જોઈએ. પહેલા વિચારવું જોઈએ કે આ વાત શું ખરેખર સાચી હશે? જો આપણને આપણા પરિવારમાં જ એકબીજા પર વિશ્વાસ નથી રહેતો ને તો પછી પારકાની આશા અને વિશ્વાસ ન રખાય. અત્યારે સમાજની અંદર પરિવારો કેમ તૂટી રહ્યા છે? તો એનું મુખ્ય કારણ એક જ છે કે આપણને આપણા પોતાના ઉપર જ વિશ્વાસ રહેતો નથી. વિશ્વાસ એટલા માટે નથી રહેતો કે આપણને નડે છે પણ આપણા પોતાના જ મારા. જ્યારે પણ આપણને એવું થાય કે આપણું સારું થવાનું હોય, આપણી પ્રગતિ થવાની હોય, ત્યારે આપણા જ આપણા પગ ખેંચીને આપણે નીચે પાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને આ બંને ભાઈઓના ઝઘડાનો અંત લાવવા માટે વાલીને ઉશ્કેરાઈને યુદ્ધના મેદાનમાં લાવવાની યોજના રચી. શુક્રીવ વાલીની જે ગુફા છે ત્યાં જઈને અને ઉશ્કેરાટ ભર્યા વચનો બોલે છે અને એ જ વાલી એને સહન ન થતા યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થાય છે. રામચંદ્ર ભગવાન એક વૃક્ષની પાછળ સંતાઈને ઊભા છે. વાલી મેદાનમાં આવી પહોંચ્યો. શુક્રીવ અને વાલી બંને વચ્ચે દ્વંદ્વ યુદ્ધ શરૂ થયું. વાલીએ મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કરવો શરૂ કર્યો. શુક્રીવ મેદાન છોડીને નાસવા લાગ્યો. રામે કહેલું કે હું ઊભો છું છતાં જીવ ટક્કર લે છે. એ સમયે ભગવાન રામ થોડી કસોટી કરી દે છે. કોઈ પણ દિવસ ભગવાન તાત્કાલિક મદદે ન આવે. પરીક્ષાઓ થાય અને ભક્તિના માર્ગમાં જ્યાં સુધી પરીક્ષામાં આપણે સફળ નથી થતા ત્યાં સુધી ભગવાન નજીક પણ આવતા નથી મદદે આવતા. બંને વચ્ચે ખૂબ યુદ્ધ થાય છે. વાલી શુક્રીને મારવા લાગે છે. તેમ છતાં રામ ભગવાનને ખબર છે તેમ છતાં મદદરૂપ નથી થતા. કેમ? કે ભગવાન એમને નજીક મદદે ન આવે. રામની પાસે જઈને એમને કહે છે કે પ્રભુ તમે કહેતા હતા ને એક જ બાણ વડે વાલીને હું પૂરો કરી દઈશ, તમે શું કરતા હતા? એ મારો ભાઈ નથી પ્રભુ, એ તો મારો કાળ છે. જોયું ને તમે? યુદ્ધના મેદાનમાં યોદ્ધા જ્યાં ત્યાં બાણ ન મારે, એનો નિશાન ચૂક ન થાય એનું પણ ધ્યાન રાખે. એટલે કેટલું બળ વાલીનું છે, કેટલી કમજોરી વાલીની છે યુદ્ધમાં એ ભગવાન જોતા હતા, તપાસ કરતા.
ત્યારે પ્રભુ રામ કહે છે કે તમે બંને રૂપમાં સરખા લાગો છો. કોણ વાલી છે ને કોણ સુગ્રીવ છે મને જાણ થતી નથી. કોના ઉપર બાણ ચડાવો? મેં તો બાણ ચડાવીને ત્યાંથી તૈયાર રાખ્યું હતું, પણ હું બંને જણને ઓળખી જ નથી શકતો. અને ઓળખવામાં કદાચ ભૂલ થઈ જાય અને બાણ તમને લાગી જાય તો? એટલે એ જ સમયે રામ ભગવાન સુગ્રીવજીને માળા પહેરાવે છે. અને માળા પહેરી પાછા બંને જણા એકબીજાને ઉશ્કેરાઈને યુદ્ધ કરવા લાગે છે. ત્યારે ભગવાન રામ કહે છે કે હવે સુગ્રીવની મદદ કરવી જોઈએ. હવે આ લીલાનો મારે પણ જાણવો જોઈએ. એટલે ઈશ્વર કોઈની ચેતવણી આપ્યા સિવાય કોઈને મારતા નથી. જે ભગવાન પ્રભુએ પોતે જેને હાર પહેરાવ્યો એની જીત પાકતી છે, એ વાત નક્કી છે. સુગ્રીવ ફરી પાછો લડવા લાગ્યો. ફરી બંને ભાઈઓ મેદાનમાં આવ્યા. લડાઈ શરૂ થઈ. રામ જોઈ રહ્યા છે. સુગ્રીવ એક કામ સારું કર્યું, રામ તરફ જતો રહ્યો. સંસારમાં સંઘર્ષની સાથે ટક્કર લેતા જીવ રામ તરફ નજર રાખે છે. લડાઈ બરાબર જામવા લાગી. એ જ સમય ભગવાન પોતે વૃક્ષની પાછળ ઉભા શબ્દવેદી બાણ તરત જ વાલીને મારી વાલીને મોક્ષથી ઉદ્ધાર કર્યો છે. બોલ રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. તાર બલી શબ્દ હૃદય બાણ શરૂ થાય. બાણ વાલીની છાતીમાં વાગ્યું. વાણી ધરતી પર ઢળી પડ્યો. રામ દોડ્યા વાલીના માથા પાસે જઈને ઉભા રહ્યા. વાલી આંખ ઊંચી કરી રામને જોયા. દિલમાં પ્રેમનો ઉભરો આવ્યો. હૃદય પ્રીતિ મુખ વચન કઠોરા બોલા ચિકઈ રામ કી ઓરા. આ મારા જેવા પાપીના મરણે મારા પ્રભુ આવ્યા છે. વાલીએ રામને બહુ મેણા માર્યા. કળિયુગનો માનવી સંતાઈ શિકારીની જેમ ઘા કરે. મહારાજ કૌશલ્યા મારો દૂધ પીનારો રામ, આવું તમે ન કરો. પ્રભુ તમે તો ક્ષત્રિય છો, સામે છાતી લડવા વાળા છો. તમે સંતાની શું કામ મને માર્યો? પ્રભુએ કીધું કે ચિંતા ન કર. મારે મિત્રતાની ખાતર, મારા વચનબદ્ધની ખાતર મારે આ યુદ્ધ સંતાની લડવું પડ્યું છે. પણ જ્યારે કૃષ્ણ અવતારમાં હું પાછો આ ધરતી પર આવીશ ને, એટલે તમારો બદલો લઈશ. આવી જ રીતે હું જાતની પાછળ બેઠો હોઈશ ને તું શિકારીના રૂપમાં આવીશ અને તું મને વિંધી નાખીશ. આવું પ્રભુને વચન આપ્યું. વાલીનો ઉદ્ધાર થયો. બધી જ સૈન્ય સુગ્રીવની જય જયકાર કરવા લાગી. રામચંદ્ર ભગવાને સૈન્યોને બોલાવ્યા અને કિષ્કિંધની નરેશને બહુમાન આપી મુગટ પહેરાવી રાજ્યાભિષેક કર્યો. સુગ્રીવ અને રામજીના મિત્રતાની અંદર એક વચન પૂર્ણ થયું. એટલે રામચંદ્ર ભગવાન લક્ષ્મણજી બંને કીધું કે અમે તમારું વચન પૂર્ણ કર્યું, હવે તમે અમારું વચન પૂર્ણ કરો. સુગ્રીવે એક સેનાને એક જગ્યા પર ભેગી કરી
રામચંદ્ર ભગવાન, લક્ષ્મણજી, હનુમાનજી મહારાજ પોતે ત્યાં હાજર છે. સુગ્રીવના મંત્રી હનુમાનજી મહારાજે સૈન્યને તૈયાર કર્યું અને 21 કિંદરની અંદરના વૈદ્યના તમામ વિભાગોની અંદર અલગ અલગ સૈન્યના ભાગ પાડીને વહેંચી દીધા. અંગદ, જાંબુવંત, સુગ્રીવ સહિત તમામ સૈન્ય માં સીતાની શોધ કરવા માટે લાગી. કેટલોય સમય વ્યતીત થઈ ગયો. અંગદની સેના થાકી ગઈ, જાંબુવંત ભગવાન પોતે થાકી ગયા, પણ સીતા માતાની શોધનો પારસંભાળ મળી નહીં. એક ટુકડી પશ્ચિમમાં ગયેલી, એક ટુકડી ઉત્તર દિશામાં ગયેલી. અંગદ, હનુમાન, નલ, નીલ, સુગ્રીવ, જાંબુવંત આ બધી મુખ્ય વ્યક્તિઓ હતી. તેમણે બધાએ ભગવતી સીતાની શોધ કરવા માટે દક્ષિણ દિશામાં જવાનું સૂચન કર્યું. અંગદને એક ટુકડીનો નાયક પ્રસ્થાપિત કર્યો. બધા રામચંદ્રજીને પગે લાગ્યા. કોઈકે તો કહ્યું કે હનુમાનજીને તમે ખૂબ અનન્ય સેવક છો, તમારે તો આગળ બધી જગ્યાએ રહેવું પડશે. હનુમાનજી કહે, ભાઈ આગળ કે પાછળ રહેવું એ મહત્વનું કામ નથી. મારે મન તો ભગવાનનું કામ જ એટલે ભગવાનનું કામ, બીજી કોઈ વાત નહીં. પાછળ રહો કે આગળ રહો એ મહત્વનું નથી, પણ ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનનું કામ, મારા રામનું કામ એ મહત્વનું છે. હનુમાનજી કહે કે જો ભાઈ મારું નામ પવનપુત્ર છે, પવન હંમેશા પાછળ હોય, મંદ ચાલે. સામેથી વાય તો આપણે મજા ન રહે એવું પાછળ છું. હનુમાનજીએ સૌથી છેલ્લે રામને પ્રણામ કર્યા. રામ જાણી ગયા કે આ માણસ જ મારું કામ પૂર્ણ કરીને આવે છે. મને દૃઢ વિશ્વાસ છે. માથા ઉપર હાથ મૂકીને રામે કહ્યું, તું સીતાને મારું બળ અને મારા વિરહ વિયોગની કથા કહેજે, બીજા કોઈને નહીં. હનુમાનજી આ કામની સોંપણી રામે સ્વયં કરી દીધી. રામ ભગવાનને ખબર પડી ગઈ કે આખી સેનાની અંદર બીજો કોઈને આજ મારું કામ કરી શકશે. મારા વિરહની વેદના જ્યારે મારી સીતા મળે ને ત્યારે તું એને કહેજે, અને જ્યારે મળે ને ત્યારે તારી ઓળખ માટે, મારી ઓળખ માટે આ હું તને વીંટી આપું છું એ પુત્રિકા, તું તેને આપી દેજે, એટલે ઓળખી જશે. એટલે હનુમાનજી મહારાજે તરત મનમાં પ્રશ્ન થયો કે આ વન્યની અંદર તો હાથમાં બાણ શોભે, હવામાં બાણોની હરમાળા શોભે, અને વીંટી આવી ક્યાંથી? એટલે તરત જ પાછો મનમાં વિચાર આવે, આ તો પરબ્રહ્મનું રૂપ છે, ક્યાંથી શું લાવે એની મને ખબર ના રહે. તો પરબ્રહ્મ પોતે છે. હનુમાનજીને વિચાર આવ્યો કે વીંટી ક્યાં રાખવું? માથા ઉપર રાખવું તો પડી જાય, આંગળીમાં પહેરું તો રામની મર્યાદા જળવાય નહીં. કેમ કે સ્વામીની વીંટી સેવકને કદી આપેલી એને આંગળીમાં પહેરાય નહીં, એની મર્યાદા ન રહે. કોઈ પણ માલિકની ખુરશી પર નોકર બેસી ન શકે, એની મર્યાદા ન રહે.
એમ એવું વિચારતા હનુમાનજી મહારાજ કહે કે રીતિને હવે રાખવું હું ક્યાં? મુઠ્ઠી વાળી પણ રસ્તામાં કોઈ એકાદ બે આવી મળે, તકરાર થાય તો મુઠ્ઠીનો ચમકારો બતાવવો પડે તો આ રીતિ ક્યાં પડી જાય? જે હાથમાં રામ નામ હોય તે હાથ કોઈને મારે નહીં. નખથી લઈ માથા ઉપર ચોટલી સુધીની બધી વાતનો વિચાર કરી જોયો પણ મેળ બેઠો નહીં. એટલે શરીરના બધા ભાગોને ઘરેણા છે, એક જીભ છે, કોઈ ગળેણું પહેરાવાતું નથી, તો લાવ જીભની વીંટી પહેરાવો. એમ કરીને રામ નામની વીંટી હનુમાનજી મોંમાં મૂકી. जग में सुंदर है दो नाम, सीता राम या राधे श्याम. હનુમાનજી પાછળ ચાલ્યા જાય, અનેક જગ્યાએ તપાસ કરે, સીતાજીને સમાચાર મળતા નથી. તુલસીદાસજી કહે છે બધા જંગલમાં ભૂલા ભણ્યા, બધાને પાણીની તરસ લાગવા લાગી, કેવળ હનુમાનજીની તરસ લાગી નહીં. એના બે કારણો છે. એક તો તડકામાં ચાલે તેને તરસ લાગે, અને છાંયડામાં ચાલે તેને તરસ ન લાગે. રામના છાયામાં ચાલે એને કોઈની પણ તરસ ન લાગે મારા બાપ. કેમ તો હનુમાનજી મહારાજના જીવમાં તો કેવળ રામ 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 સિવાય બીજું કઈ જોવા મળતું હતું નહીં. જે રામના રસની તરબોળ થઈ ગયેલો ભક્ત હોય એને શેની તરસ ને શેની ભૂખ મારા બાપ. બધા વૈન્ય ચલો પોતાના જવાબદારી પ્રમાણે સીતા માતાની શોધમાં લાગેલા. અંગદ પણ ખૂબ જ મહેનત કરી પણ સીતા માતાની શોધ ન કરી શક્યો, નિરાશ થઈ ગયો. જાંબુવાને અંગદને સાંત્વના આપીને કહ્યું કે દરિયા કિનારે ચર્ચા કરતા હતા ત્યાં સંપાતિ નામે એક ગીધ આવી પહોંચ્યો. તેમણે કહ્યું કે વિધાતાએ ઘણા વખતે મને મારા માટેનો ખોરાક મોકલી આપ્યો, કેટલાય દિવસથી હું ભૂખે મરું છું, આજે બધાને હું ખાઈ જઈશ. એને જોઈને અંગદ બીજા બધા ગભરાયા, તો આપણે મારી નાખવાનો, અને કરતા તો જટાયુ સારો કે રામનું કામ કરતા કરતા મોતને શરણે થયો. સંપાતિએ આમને મોઢેથી જટાયુ નામ સાંભળ્યું, થંભી ગયો. તમે જટાયુને ઓળખો છો? બધાએ હા પાડી. સીતાનું રક્ષણ કરતા કરતા એ રાવણ સામે લડ્યો, પણ રામને સમાચાર કહેવા માટે જીવતો રહ્યો. રામને સમાચાર જણાવીને પછી રામના ચરણમાં મૃત્યુ પામ્યો. જટાયુના મરણની વાત સાંભળી સંપાદીએ કહ્યું કે જટાયુ મારો સગો ભાઈ હતો, નાના હતા ત્યારે સૂર્યને ગળી દેવા માટે બંને જણા આકાશમાં ઉડેલા. હું અભિમાનમાં ઉપર ગયો એટલે મારો ભાઈ સૂર્યની ગરમી સહન ન થઈ એટલે પાછો ફર્યો. હું અભિમાનમાં ખૂબ ઉપર ગયો એટલે મારી આંખો પડી ગઈ અને ભૂમિ પર પટકાઈ ગઈ. ચંદ્રના નામક એવા સંત મને એક સમય મળેલો. એમને મને કહ્યું કે તે આયુમાં રામ જન્મ લેશે, એની પત્ની સીતાને રાવણ લઈ જશે, રામના માણસ તો સીતાજીની શોધમાં નીકળશે, એટલે તમને સીતા વિશેની માહિતી આપવાની છે, એટલે તારી પાંખોમાં ભરેલી ચેતનને બળ આવશે. એટલે તમારા બધાને આ દર્શનથી મારું પાઠની અંદર ચેતનને બળ આવ્યું છે, અને એ જે આશીર્વાદ છે એ આજે પૂર્ણ થયા છે. હું ઘરડો થઈ ગયો છું, હું લાચાર થઈ ગયો છું.
હું મારી તીવ્ર નજરથી જોઈ રહ્યો છું કે લંકાની અંદરમાં સીતા માતા અશોક વાટિકામાં બેઠા છે. જે આ દરિયો ઓળંગીને જશે તે રામનું કામ કરી આવશે. હું આટલું જ કહી શકું તેમ છું, વધારે કહી શકું તેમ નથી. ડરપોક ન થતા, કાયમ ન થતા દરિયો જોઈને તમે જરૂર આ કાર્યમાં સફળ થશો, કેમ કે તમારા જોડે રામ છે. અંગદ કહે કે હું જાઉં છું, પણ દરિયા સમક્ષ જોયું કે અંગદની શક્તિ એટલી બધી હતી નહીં સીમિત કે આવડો મોટો દરિયાને લંઘન કરી શકે. એટલે અંગદ કહે કે હું અને રાવણનો પુત્ર અક્ષયકુમાર બંને એક જ પાઠશાળામાં ભણેલા છીએ. એટલે એક દિવસ એને એ વિદ્યાભ્યાસની વાત અંગદને યાદ આવી. એક દિવસ અંગદને એવો શ્રાપ મળેલો છે કે જો અંગદ અક્ષયકુમારનો મોહ જુએ તો તેની અડધી શક્તિ હણાઈ જશે અથવા તેનું મરણ થાય. અંગદ કહે કે હું લંકામાં જાઉં ત્યાં અક્ષયકુમાર રખેને રસ્તામાં મળી જાય અને મારી અડધી શક્તિ હણાઈ જાય એમ થાય તો પાછો આવી શકું તેમ નથી. એટલે અંગદને જવાનું ટાળ્યું. જામવંત ભગવાન ખૂબ વૃદ્ધ હતા, એમની શક્તિ પણ એટલી બધી હતી નહીં. પછી બધાની નજર રામના આશીર્વાદ અતિ પ્રિય હનુમાનજી ઉપર પડી છે. હવે તો હનુમાનજી મહારાજ જ આ કામ કરી શકવા માટે શક્તિમાન છે. અને સીતા માતાની શોધ કેવી રીતે કરી શકું, આવડો મોટો દરિયો લંઘન કેવી રીતે કરી શકું, એ વિચારતા વિચારતા હનુમાનજી મહારાજ એક પર્વત પર બેઠા બેઠા ચિંતાગ્રસ્ત અવસ્થામાં હતા. અને એ જ સમયે મારા હનુમાનજી મહારાજ રામનું કામ કેવી રીતે કરી શકાય, રામ કાજ લગી તય અવતારા સુની કવિ ભયઉ પર્વતાકારા. ખાલી આટલું શ્રવણ થયું. જામવંત ભગવાને હનુમાનજી મહારાજના ખભા ઉપર હાથ મૂકીને કીધું કે હે હનુમાન, રામનું કામ કરવા માટે તો તમારો અવતાર થયો છે. અને એ જ શબ્દો હનુમાનજીના કાને અથડાયા અને ઘડી ભરમાં લાંબા તાર જેવા હનુમાનજી ઊંચા થઈ ગયા. લઘુનું રૂપ મોટું તીર્થ થઈ ગયું. સમુદ્રને બીક લાગી છે કે એક જ મિનિટમાં મને ઉંચકી લેશે. બધા હનુમાનજીના વિરાટ સ્વરૂપ આગળ વામન લાગતા થઈ ગયા. હનુમાનજીનો આખી સૃષ્ટિમાં જય જયકાર થવા લાગ્યો. બોલ હનુમાનજી મહારાજ કી જય. અને આટલું જ શ્રવણ થતા કવર સુકાદ કઠિન જગમાઈ જો નહીં હોય આજ તુમ પાઈ. કવર સુકાજ કઠિન જગમાઈ જો નહીં હોય આજ તુમ પાઈ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. આટલું ખાલી કાને સમજાયું. કવન સુકાજ કઠિન જગમાઈ જો નહીં હોય તાત તુમ પાઈ. કહી રીચ બધી શું હનુમાના કાચ બસાદે ઉડ્યો બલવાના. કવન સુકાજ કઠિન જગમાઈ જો નહીં હોય તાત તુમ પાઈ. હનુમાનજી મહારાજને પોતાની શક્તિનો સંચાર થયો. એમને પોતાની શક્તિઓ યાદ આવી. કેમ કે નાનપણની અંદર આપણે ગઈકાલની કથામાં સાંભળ્યું હતું કે એક ઋષિમુનિનો શ્રાપ હતો કે જ્યાં સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિની શક્તિઓ યાદ ન પાવે ત્યાં સુધી એની શક્તિઓ યાદ આવે નહીં.
એટલે જામવંત ભગવાને શક્તિઓની યાદ અપાવી. જામવંત ભગવાન ખૂબ વૃદ્ધ હતા, વડીલ અનુભવી હતા. એટલે હનુમાનજી મહારાજને પૂર્ણ માર્ગદર્શન આપ્યું કે તમારે સીતા માતાની શોધ કેવી રીતે કરવાની છે. કેટલા પ્રયત્નો કરવા પડશે, ખૂબ જ કાંટાનો માર્ગ છે, તમારે કેટલું સહન કરવું પડશે, આ બધું જ પ્રકારનું માર્ગદર્શન આપ્યું. જેમ આપણા ઘરની અંદર આપણે માર્ગદર્શન કોણ આપે તો વડીલ આપે. આપણે કોઈ પણ રસ્તાની અંદરથી બહાર ન નીકળતા હોઈએ તો આપણે પિતાશ્રી જોડે જઈએ કે હે પિતાશ્રી, તમારા અનુભવના આધારે મને રસ્તો બતાવો. પિતાશ્રીને રસ્તો ન મળે તો દાદા જોડે જઈએ, કેમ કે આપણા વડીલો જ આપણને રસ્તામાંથી બહાર નીકાળી શકે તેમ હોય છે. એમ જામવંત ભગવાને સીતા માતાનો શોધ માટેનો સરળ રસ્તો તૈયાર કર્યો. અને હનુમાનજી મહારાજે એક ઊંચા પર્વત પર જઈ અને લંકાના ગઢને જોયો છે. સોનાની નગરી લંકાને જોઈ કઈ જગ્યાથી પ્રવેશ કરવો, કઈ જગ્યાએ કઈ વસ્તુઓ છે એની બધી બાર સંભાળ ઊંચું રૂપ લઘુ રૂપ ધારણ કરી અને હનુમાનજી મહારાજે આખી લંકાને જોઈ લીધી છે. અને પછી હનુમાનજી મહારાજને યાદ આવ્યું કે મારા રામે જ મને કીધું હતું કે તું જ મારું કામ કરી શકવા મને સમર્થ છે. અને વિનતી અને બધું જ હનુમાનજી મહારાજને યાદ તરત જ આવવા લાગ્યું. જોગ સહસ્ત્ર યોજન પર ભાવ લીલ્ય ખાઈ ખદુર. હનુમાનજી મહારાજની શક્તિનો કોઈ પાર નથી. હનુમાનજી મહારાજ કહે કે મારા રામ માટે કોઈ એક યોજન નહીં, 100 યોજન નહીં, કદાચ કરોડ યોજન સમુદ્ર હોય ને તો પણ લંઘન કરી શકવાની મારામાં તાકાત છે. કેમ કે જેના જોડે રામ હોય ને એની કોઈ ચિંતા ન હોય. મારા શાંતમ શાશ્વતમ પ્રમેયમનદમ નિર્વાણ શાંતિ પ્રદમ બ્રહ્મા શંભુ ગણેશ દિવ્યમનીશ વેદાંત વેદમ વિભો રામાખ્યમ જગદીશ્વરમ સદગુરુ માયામનોષ્યમ હરિ વંદેહમ કરુણાકરમ રઘુવરમ ગોપાલ ચૂડામણી. રામચંદ્રજીના ગુણગાન સકલ સુમંગલદાયક છે. સંતજનોનો આધ્યાત્મિક ચેતનાની અનુભૂતિ કરાવનારો રામચંદ્ર ભગવાન અને હનુમાનજી મહારાજની ભક્તિનો અનુભૂતિ કરાવનારો એક જ પાઠ છે, એક જ કાંડ છે, જે સુંદર કાંડ કીધો છે. હનુમાનજી મહારાજ અને સીતા માતાની શોધનો પ્રારંભ કરે ને એટલે સુંદરકાંડનો પ્રારંભ થાય. મહાત્માઓની ઉપાસનાનો કાંડ એટલે સુંદરકાંડ કીધો છે. સમગ્ર રામચંદ્ર માનસની એકાએક ચોપાઈ એક મંત્ર છે, પરંતુ સુંદરકાંડમાં તો હનુમાનના ચરિત્રનું બળ અને પ્રકાશ ઉત્પન્ન થનારું છે. રામની ઉપાસના જીવનની સર્વ ઘટનાઓને સુંદર વળાંક આપનારો આ ગ્રંથ છે. જે કાંડમાં હનુમાનજીમાં સીતાને પ્રણામ કરે છે એ સાચી ભક્તિનું દર્શન કરાવે છે.
સુંદરકાંડની શરણાગતિ લેવાથી મનુષ્યને એના જીવનના પ્રત્યેક પ્રસંગ સુંદર અને સુગંધિત બનાવે છે. જે વ્યક્તિ રોજ નિત્ય સુંદરકાંડનો પાઠ કરે છે એનું જીવન ભગવાન પોતે સુંદર બનાવે છે, સુગંધિમય બનાવે છે. એનું પારાયણ કરો, એનું પઠન રોજ નિત્ય કરો. કદાચ તમે સંપૂર્ણ સુંદરકાંડ પાઠ નો સમય કરવાનો ન મળે તો એનો એક દોહો, એક ચોપાઈ રોજ નિત્ય કરો. તો પણ ભગવાન એ સુંદરકાંડના પાઠનું બળ આપણને આપે છે. તમે જુવાન હો, કુમાર હો, વૃદ્ધ હો, સુંદરકાંડના વાંચનથી તમારા જીવનમાં શક્તિનો સંચાર થાય છે. તમને થાક જેવું જીવનમાં અનુભૂતિ નથી થતી. તમે જીવનની અંદરથી થાકી ગયા હો, તમામ સંકટોના વેરાની અંદર ઘેરાઈ ગયેલા હો, તમને તમારા જીવનનો જીવવાનો રસ્તો તમને શુદ્ધા મળતો ન હોય, ત્યારે ચોક્કસ હું કહીશ કે તમે સુંદરકાંડનો આશરો લો મારા બાપ. તમારા જીવનના જેટલા પણ વળાંકો હશે, તમારા જીવનના ગમે તેટલા સંકટો હશે ને, તો એ સંકટમાંથી તમે મુક્ત થઈ જશો. એટલે હું તમને ચોક્કસ ગેરંટી આપું છું કે સુંદરકાંડની અનુભૂતિ આ પરિવારની સાથે અમે બધાય કરી ચૂક્યા છે. અમારા બધાનું જીવન સુંદર બનાવવાનો મુખ્ય ભાર અને મુખ્ય હેતુ છે ને, એ મારો સુંદર કાંડ છે મારા બાપ. ભગવાન ચરિત્ર માટે એક વખત આપણું રામચરિત્ર માનસ વાંચી લેવું જરૂરી છે. અને ઈ સુંદરકાંડ અને સુંદરકાંડ એટલે રામની આખી જીવન ગાથા છે. દરેક ચોપાઈ સુંદરકાંડમાં રત્નની ખાણ સમાન છે. તુલસીદાસજી પોતાનું ઊંડું તત્વજ્ઞાન સુંદરકાંડની રચનામાં સભર ભરેલું છે. આવો આપણે બરાબર બપોર પછી સુંદરકાંડનો પાઠ આપણે કરીશું, પણ ભગવાનના ચરિત્રનું જે વર્ણન છે ને, એ સુંદરકાંડમાં પ્રવેશ કરવાનો ભાવ કર્યો. મંગલહારી દ્રવ સુદશરથ અજર વિહારી શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ 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 શ્રી રામ
પૂર્ણ લાગતું હવે અહીંથી હનુમાનજી ઉડી લંકા જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. હનુમાનજીની યાત્રા શરૂ થવાની છે. જાંબુવંતના વચનો હનુમાનજીને બહુ ગમ્યા છે. સૂચન સંકેત થઈ ગયા. મિત્રોને સર્વ ઇષ્ટોજનોએ કહી દીધું કે રામનું કામ કરીને પાછો આવું ત્યાં સુધી તમારે બધાએ મારી કઈ રાહ જોવાની છે. હનુમાનજી મહારાજે આખી સૈન્યને આદેશ કરી દીધો કે જ્યાં સુધી મારા રામનું કામ કરીને ન આવું ત્યાં સુધી તમારે કોઈ આ જગ્યા છોડવાની નથી. પછી ગમે તેટલો સમય થઈ જાય. ખાતરીપૂર્વક કહું છું કે હું કામ પાર પાડીને જ આવીશ. જ્યારે પોતાના સ્વામી પોતાના પ્રભુનો 1000 હાથ પોતાના મસ્તક ઉપર હોય, પોતાના પ્રભુના પોતાના ભગવાનના આશીર્વાદ તમારી સદૈવ સાથે હોય તો પછી ચિંતા સારી હોય. એ ભક્તને કોઈ ચિંતા હોય જ નહીં. નાગરની નાદ જ્યારે નરસિંહને જમાડવાની હતી ને ત્યારે પણ નરસિંહે એને ભજન છોડ્યા નથી. એની પત્ની કહે કે નાગરની નાદને જમાડવાની છે, એની તૈયારી નથી કરવાની. ત્યારે નરસિંહ કહેતો એની તૈયારી તો મારો પ્રભુ કરશે, મારી શેની ચિંતા. બજારમાં નરસિંહ દરેક દુકાનોમાં જઈ ભજન ગાતો જાય અને આ બાજુ નાગરોની નાદને ભગવાન દ્વારકાધીશ કૃષ્ણ પરમાત્મા પોતે જમાતા જાય. મારા બાપ આવી ભક્તિ જે કરે ને એના ક્યાં ભગવાન પકડારા ઉપાડવા માટે આવે. એ હનુમાનજી મહારાજને પણ રામ ભગવાનની ભક્તિ પર વિશ્વાસ હતો કે મારા જોડે મારા રામની તાકાત છે, મારા રામનું બળ છે, મને કોઈ ચિંતા નથી. હનુમાનજી મહારાજે બધાને આગ્રહ કરીને કહી દીધું કોઈ પણ અહીંથી ખસવાનું નથી. એક જણે અહીં બેસી રહેવાનું છે. હનુમાનજીને સુંદર દ્રષ્ટિ કામ કરે છે. હનુમાનજી એવું માને છે કે બધા મિત્રો જતા રહે ને હું રામનું કામ કરીને લંકાથી પાછો ફરું ને તો રામની વાત કરું તો કેવળ જસ મને એકલાને મળે. પણ મારે એવું નથી. જો મારા બાપ અને ભક્ત કહેવા. હનુમાનજી મહારાજે શું વિચાર્યું? કદાચ બધા રેતી શેકે જતા રહે અને હું એકલો જ સારા સમાચાર લઈ રામના શરણમાં જાઉં તો રામ ભગવાનને એવું લાગે કે મેં એકલાએ સીતા માતાની શોધ કરી છે તો મને એકલાને જસ મળે, આ બધાને શું મળશે? પણ હનુમાનજી મહારાજે એકલા માટે સૈન્યને કીધું કે જ્યારે હું સીતા માતાની શોધ કરીને આવું ત્યારે બધા આપણે સાથે રામના શરણમાં જઈશું તો આપણા બધાની યશગાથા યુગો યુગો સુધી ગવાય. આનું નામ ભક્ત કહેવાય. રામની ટુકડીમાં એક જ એવો પદ હનુમાનજી નીકળ્યો છે જે રામનું કામ કરવા જાય છે છતાં એના કે નમ્રતા કેટલી છે. આપણે તો કઈ કેવું નાનું કામ સમાજમાં મોટું કરી દઈએ ને તો આખી જગ્યા કોઈ બી બાકી ન મિલીએ કહેવામાં મેં તો આટલું કર્યું, મેં તો આટલું દાન આપ્યું, મેં તો આટલું કામ સમાજ માટે કર્યું, આટલું કામ આના માટે કર્યું. સેજ પણ આપણે કોઈ વાત છોડતા નથી આપણી પ્રસિદ્ધિ માટે. પણ અહીંયા જો હનુમાનજી મહારાજ શું કહે છે કે આપણે બધા ભેગા મળીને રામના શરણમાં જઈશું તો રામ ભગવાનને લાગે કે આપણે બધાએ એક થઈને કામ કર્યું છે, મારે એકલાએ જસ નથી કર્યું. જે ભક્તિ કરે ને સાચા હૃદયથી એની અંદર જ નિમ્રતાનો ભાવ. સમુદ્ર કિનારા પર એક ઊંચી ટેકરી હતી. શિખર પર જય શ્રી રામ બોલી અને ભગવાન હનુમાનજી મહારાજ
લંકા તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. આખા સૃષ્ટિ મંડળના તમામ દેવતાઓ પુષ્પોની વર્ષા કરવા લાગ્યા. હનુમાનજી મહારાજનો જય જયકાર કરવા લાગ્યા. બોલ હનુમાનજી મહારાજ કી જય. હનુમાનજી મહારાજનો આખા જગતમાં જય જયકાર થવા લાગ્યો. પર્વતની સ્થિરતાનું પ્રતીક છે. હનુમાનજીના પગલા પહેલા જ પૂર્ણ પગલા પર્વત પર ચડ્યા. પૂર્ણ પગલા એટલે કે મન, કર્મ અને વચનની મક્કમતા સાથે. હનુમાનજી એક નજરથી સાગરનું નિરીક્ષણ કરી લીધું કે કેટલો ઉછાળા મારે છે સમુદ્ર. અને સમુદ્રની મોજાની ઘટના સામે હનુમાનજી મહારાજ પણ રચના કરવા લાગે છે. બાર બાર રઘુવીર સંભારી તલે કેવો પવન તનય બલવારી. તુલસીદાસજી કહે છે કે હનુમાનજી આજે રામને બદલે રઘુવીરને યાદ કર્યા. કારણ કે તેઓ વીરતાનું કામ કરતા જાય છે. રઘુવીરનું નામ લઈને પગ દબાવ્યો એટલે પર્વત પાતાળમાં ચાલ્યો ગયો અને પ્રતિબળ રૂપે હનુમાનજી ઉડ્યા છે. પવનની વેગે ઉડ્યા છે. રામનું નામ લઈ અને એ જ પર્વત ઉપરથી બળપૂર્વક જંપ લગાવ્યો એટલે એ જ પર્વત સમુદ્રની અંદર છુપાઈ ગયો. સમુદ્રને વિચાર આવ્યો કે આ રામ ભક્ત મારા દેહ પરથી પસાર થાય છે એટલે મારા મહેમાન ગણાય, લાવ એમને મદદરૂપ થાવ, સત્કાર કરો. સમુદ્રને તળિયે મૈનાક નામે એક સોનાનો પર્વત મૈનાક સમુદ્રને કહ્યું, તારે પાંખો છે, જીવ છે, મેં તને આશરો આપ્યો છે તો હું કહું છું તેમ કર. હનુમાનજીને થોડી વાર માટે વિરામ આરામ લેવા દે, થાકી જશે. મૈનાક બહાર આવ્યો, હાથ જોડીને કહે છે, બાબા થોડી વાર માટે અહીં વિશ્રામ લો. ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ શું કહે છે ખૂબ સમજવા જેવી વાત છે. આવો હનુમાનજીના ચરિત્રો એમને ન ગવાય, એના માટે ભક્ત થવું પડે. મારા બાપ ભક્ત થવું પડે તો હનુમાનજીના ચરિત્રો તમને ગમે. ભક્તિની શરૂઆતમાં સોનું આડું આવે છે. આ સોનું લાગણીપૂર્વક મનુષ્યને કહે છે તમે થોડો આરામ લો, વિશ્રામ લો. સોનાએ કોઈને આરામ હજી સુધી આપ્યો નથી, આપશે પણ. જો તમારા ઘરની અંદર 10 તોલા 20 તોલા તિજોરીની અંદર સોનું પડ્યું હશે ને તો તમને 9 કલાકની ઊંઘ નહીં આવે. કેમ કે આ કળિયુગમાં પણ સોનું કોઈને ઊંઘવા દેતું નથી. મહિના બહાર આવ્યો છે, હનુમાનજીને ખૂબ આજીજી કરે છે, તમે વિશ્રામ લો થોડો અહીંયા. હનુમાનજી મહારાજ સુંદર શબ્દોમાં કહે છે, રામ કાજ કિન હે બિનો મોહિ કહા વિશ્રામ. હે મૈનાક, મારા પ્રભુનું કામ કરવા માટે હું નીકળ્યો છું. મારા રામના કામની અંદર કદી વિશ્રામ ન હોય. રામનું કામ જ મને આરામ આપે તેવું છે. રામનું નામ જ મને આરામ આપે તેવું છે. આપણે ગાડીની અંદર 6-7 કલાકની મુસાફરી કરીએ પણ ન થાકીએ, પણ કોઈ એક આસન ઉપર બેસીને આપણને 1 કલાક માળા કરવાનું કે તરત પગ આગા પાછા થાય. કેમ કે ત્યાં ભગવાનનું કામ કરવાનું છે. પેલું આનંદનું કામ છે, ફરવાનું કામ છે. એટલે જ આપણા કલિયુગના ભક્તોને ભગવાન હનુમાનજી મહારાજે આપણને સુંદર મજાનો એક સંદેશો આપ્યો છે. રામ કાજ કિન્હે બિનો મોહિ કહા વિશ્રામ. ભગવાનના કામમાં વિશ્રામ ન હોય. ભગવાનનું નામ જ આપણને વિશ્રામ આપે તેવું છે.
આ તો કેવળ ભક્તિની યાત્રા છે. સીતાજી પાસે મારે પહોંચવું છે, મારી શોધ કરવી છે, મારા રામનું કામ કરવું છે, મારે વિશ્રામ શેનો હોય? તેઓએ જોયું કે હનુમાનજી જઈ રહ્યા છે, એનામાં કેટલું બુદ્ધિબળ અને શક્તિ છે એની ખાતરી કરવા માટે તેઓએ નિર્ણય કર્યો. એટલે તુલસીદાસજી લખે છે સુંદરકાંડમાં, જાત પવન સુત દેવન દે, જાત પવન સુત દેવન દે, જાના અહબલ મોતિ વિશેષા, જાના અહબલ મોતિ વિશેષા, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुरत बचन कह पवन कुमार. देवोए સુરસા નામક શબ્દ માતાને કહ્યું કે તમારી પાંખો છે, મારી તમે આકાશ માર્ગે આગળ વધો. હનુમાનજીના બળ બુદ્ધિ કેટલા પ્રમાણમાં છે તેનો માપ લો, કસોટી કરીને આવો. દેવોએ સુરસા નામની ઈશ્વર માતાને મોકલી છે હનુમાનજી મહારાજના બળ બુદ્ધિની પરીક્ષા કરવા માટે. કેમ કે જ્યારે લંકાના સંગ્રામગણની અંદર જ્યારે એકલા હાથે જવાનું છે, એટલે દેવોએ એમની પરીક્ષા કરી છે કે આ રાવણનું બળ સહન કરવા માટે સક્ષમ છે કે નહીં. પહેલું વિઘ્ન આકાશ માર્ગે આવ્યું. હનુમાનજી મહારાજની આડે આવીને ઊભી રહી, કહેવા લાગી હું તને ખાઈ જઈશ, આજ સુદન મોહિ દીન આહાર. દેવોએ આજ મને ખોરાક મોકલી આપે છે, હું તને ખાઈ જવાની. હનુમાનજી કહે મને ખાઓ હોય તો ખાઓ, મારી નાખો હોય તો મારી નાખો. તમને જો તૃપ્તિ નથી થતી હોય તો મારું ભક્ષણ કરો, પણ રામ કાજ કરી ફરીને આવો. અત્યારે હાલ નહીં, તમારે મારી નાખવો તો મારી નાખજો. જ્યાં સુધી તમે તૃપ્ત ન થાઓ ત્યાં સુધી મને ખાઈ જજો, પણ હાલ નહીં. એમ રામ કાજ કરી ફરીને આવો. હું મારા રામ ભગવાનનું કામ કરીને પાછો આવું ને ત્યારે હું જાતે તમારા જોડે આવીશ. એટલે મને મારી નાખજો, મને કોઈ ચિંતા નથી. અત્યારે નહીં. જો મને કોઈ મારા રામના કામની અંદર બાધારૂપ થશે ને તો એ નહીં ચાલે. મારા ભજનમાં, મારા ભક્તિમાં કોઈ બાધારૂપ થશે તો હું સહન નહીં કરું. મારા રામનું કામ કરીને પાછો આવું, પછી હમણાં મને સીતાની શોધ કરવા, પછી પાછા ફરીને હું મારી મેળે તમારા મોઢામાં આવી જઈશ. હા કરી તું મને જવા દે. સુરસા કહે મને હમણાં ભૂખ લાગી છે, પછી તું આવે કે ન આવે તેનો ભરોસો કેવો? હું અત્યારે જ ખાઈ જવાની, હું સાપણ છું, મારી ઈંડાને ખાઈ જાઉં છું, તો મને કેમ રહેવા દેવા? હનુમાનજી કહે માં મને જવા દે, શું કામ મને હેરાન કરે છે અત્યારે? હનુમાનજી સુરસાને સમજાવવાના ઘણા બધા પ્રયાસો કર્યા પણ વ્યર્થ ગયા. હનુમાનજીને આગળ વધવા જ ન દે. ત્યારે હનુમાનજી કહે તો હવે મને ખાઈ જા, ગળી જા. જ્યાં હનુમાનજી ગળી જવાનું કહ્યું ત્યાં સુરસાએ જો જન પરિતઈ બદન પસારા, કપિતનુ કીન દૂર વિસ્તારા. એક યોજન જેટલું મોં પહોળું કર્યું, એક યોજન એટલે 4 ગોળ થાય. હનુમાનજી અણિમાદિક સિદ્ધિના આચાર્ય બનાય છે. રામનું સ્મરણ કર્યું અને પોતાનું શરીર 8 ગૌ જેટલું કમળું મોટું કરી દીધું. મોઢું 4 ગણું થયું. હનુમાનજી મહારાજે પોતાનું કદ 8 ગણું કરી દીધું. 16 યોજન મુખ થઈ ગયો, તુરંત બબર
ઈશ્વરભાઈ શૃષાએ પોતાનું 16 યોજન જેટલું પહોળું કર્યું તો હનુમાનજીએ 32 યોજન જેટલું શરીર કરી નાખ્યું. જોવો એનું પરાક્રમ. દરિયાનું પાણી દેખાય ક્યાંથી? કારણ કે દરિયો 400 ગૌ, શૃષાએ શરીર 400 ગૌ કરી દીધું એટલે એમાં આખું શૃષાનું મોઢું દેખાય. હનુમાનજી વિચાર કર્યો કે ભગવદ કૃપાથી હું આની સામે બમણો થઈ શકું, પણ એની તો તકરારનો અંત આવતો જ નથી. એક વખત એવો પણ આવે કે મારો એક પગ લંકામાં અને બીજો પગ રામ પાસે જાય. લાવ એના એકદમ નાનું સ્વરૂપ લઈ લો. આ વિચાર કરી એકદમ નાનું સ્વરૂપે શૃષાના મોમાં ઘૂસી ગયા. થોડી વાર રહી પાછા બહાર આવી કહે, માં તારે મને ખાવો હતો ને, હું તો અંદરથી બહાર આવ્યો, તારી સામે ઊભો છું, તો તેમણે ખાઈ લીધો ને, હવે મને જવા દે, હવે શું કામ રોકે છે, તારું કામ પૂરું થઈ ગયું. હનુમાનજીના બુદ્ધિ બળ ચતુરાઈને જોઈને શૃષા પ્રસન્ન થઈને બોલી, દેવોએ મને કોઈ મોકલીને બધું પામી ગયો છું. શૃષાએ આશીર્વાદ આપ્યા. राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा चले हरीश चल्यो हनुमान. સંતજનો કહે છે કે સુરસાએ વાસનાનું સ્વરૂપ છે. ભક્તિ માર્ગમાં વાસનાનું પહેલું વિઘ્ન અડચણનું કાવી ભરે છે. કોઈ પણ ભક્તિ કરો તો આપણી વાસનાઓ, આપણી માયાઓ, આપણી અડચણો તો થવાની. વાસનાનો સ્વભાવ છે જેટલું ભોગવો એટલું મેં વધારે પહોળું કરે. ભોગી ન ભક્તા વૈમય ભોગતા. ભોગ કદી ભોગવતા નથી, મનુષ્ય પોતે ભોગવાય છે. વાસનાને તમે જેટલી ભોગવો એટલું એનું મોં પહોળું કરતી જ જવાનું. હનુમાનજી આગળ વધવા સમુદ્રમાં રહેતી એક રાક્ષસી સામે આવી. એનો સ્વભાવ એવો કે આકાશમાં કોઈ એક જ પક્ષી ઉડતું હોય તેનો પડછાયો પાણી પર પડે એટલે પાણી પણ પડછાયાને દબાવે. પક્ષીની ગતિ રૂંધાઈ જાય, પક્ષી તરફતું નીચે પડે, રાક્ષસી તેને ખાઈ જાય. રાક્ષસી ધરતીનો જીવ છે પણ રહે પાણીમાં. આ છે જીવતા કે દરિયાના પાણીમાં એક નાના મોટો જીવ ફરે છે. જરાય હેરાન કરે નહીં, મારીને ખાઈ પણ ન જાય. આંખમાં જે કોઈ પણ પક્ષી ઉડતું દેખાય તો તેને તોડી પાડે, ખાઈ જાય. ભક્તિના માર્ગમાં બીજું વિઘ્ન આવે. મેં કીધું ને કે ભક્તિના માર્ગમાં વિઘ્નો આવવાના. એમ હનુમાનજી મહારાજ રામનું કામ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે, ભક્તિનું કામ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે, પોતાના સ્વામીનું કામ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. જે વારંવાર વિઘ્નો શાંત કરવા પડશે. ભક્તિના માર્ગમાં બીજો છે ઈર્ષા, અદેખાય. રાક્ષસી પક્ષી નામક સિંહિકા એટલે કે ઈર્ષા છે. ઈર્ષાનો ગુણ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ અહીંયા ઉપર થઈને પક્ષી જેવું પક્ષી પણ ફરકી શકતું નથી. તો આ ક્યાંથી? સિંહિકાએ હનુમાનજીને આકાશમાં ઉડતા જોયા, એના પડછાયાને દબાવ્યો. હનુમાનજીની ગતિ રૂંધાઈ ગઈ, એકદમ નીચે આવ્યા. સિંહિકાનું ગળું પકડ્યું, મુઠ્ઠીનો માર શરૂ કર્યો. થોડી વારમાં એને ધૂળો બોલાવી દીધો. સાધનાના માર્ગમાં, ભક્તિના ક્ષેત્રમાં, સાંસારિક ક્ષેત્રમાં આજુબાજુ કોઈ પણ પ્રકારની ઈર્ષા આવે ને તો એ ચાલે નહીં. એનો પણ સ્વભાવ આવે ભગવાન. દબાવવાનો પ્રયાસ કરશે પણ તેના અંદરનો ભેદ શું છે તે ગુપ્ત રાખશે. ઈર્ષાને માર્યા પછી મનુષ્યને
સરદ કિનારો દેખાય છે, મુક્તિનો કિનારો આવે છે. હનુમાનજી સમુદ્રના કિનારા પર લંકામાં પહોંચી ગયા છે. ઊંચી ટેકરી પર ચડી લંકાને જોવા લાગ્યા. સુંદર બાગ બગીચા દેખાય છે, બમરાઓના ગુંજન કરતા લાગે છે. પ્રભુના પુષ્પો ખીલેલા લાગે છે, પ્રભુના પુષ્પો ખીલેલા લાગે છે. આખી લંકાને પ્રભુ હનુમાનજી મહારાજ આકાશના માર્ગથી જોવા લાગ્યા છે. લંકાનું રમણીય દ્રશ્ય હનુમાનજી પહાડની ટોચ પર જુએ છે. ધીમે ધીમે એમને રાવણનો સોનાનો કિલ્લો દેખાવા લાગે છે. હનુમાનજીએ સમુદ્રને પાર કરી લીધો છે.